أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد
المترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق Allahul Azim. Kita bersama-sama menambah pahala di pagi hari ini membaca sholawat syifa, sholawat busro dan sholawat nariyah. Kita memohon kepada Allah dengan keberkahan silaturahmi kita di pagi hari ini, niat tolabul ilmi, mudah-mudahan yang hadir, yang belum bisa hadir, semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, sehat jasmani rohaninya, bahagia lahir batinnya, panjang usianya, berlimpah berkah rezekinya, sakinah mawadah warohmah rumah tangganya, sholih sholihah berkah sukses anak-anak keturunannya, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Shollu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
sahbihi wasallim. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil rabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu Subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa setiap waktu, setiap saat kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur atas rezeki sehat, rezeki kuat, rezeki kelapangan waktu, rezeki sehat, karena kalau nggak sehat nggak bakal ada di sini. Alhamdulillah bisa ngaji lagi bareng, bisa silaturahmi lagi. Ini adalah salah satu tanda sayang Rahman Rahimnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita waktu agar kita semakin lebih baik lagi untuk kedepannya dari kita sebelumnya. Apalagi ini sudah di penghujung tahun, setengah bulan lagi tahun baru. Berarti jatah usia kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Jatah usia berkurang. Nambahnya aja kayaknya tulisannya, hakikatnya berkurang. Berarti sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah sedang menuju pintu ajal. Kalau ibu mau duluan ya silahkan. Kalau saya akhir-akhir aja lah. Tapi kita minta sama Allah, mau duluan mau akhir, yang penting husnul khotimah. Nah, dengan ngaji inilah salah satu jalan mudah-mudahan menjadi tiket kita mendapat husnul khotimah. Insya Allah semuanya panjang umur, sehat, banyak rezekinya, bahagia lahir batinnya. Mudah-mudahan saudara kita juga Ibu Desi diberikan kesabaran, kekuatan, dengan sakitnya menjadi jalan dinaikkan derajat di hadapan Allah, dan insya Allah Allah berikan kesehatan lagi seperti sedia kala, bisa ngaji bareng lagi, bisa silaturahmi bareng lagi. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah memberikan resep kepada kita bagaimana kita agar dicintai Allah. Ibu-ibu mau tidak dicintai Allah? Dicintai sama ayang beb aja sudah bahagia. Betul tidak? Dicintai sama anak-anak aja udah bahagia. Dicintai sama tetangga, cinta karena Allah tapi ya, bukan cinta yang macam-macam. Itu juga bahagia. Janda tetap di depan. Jadi itu juga bahagia, apalagi kalau yang mencintainya Allah. Dan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, 4 resep diantara agar kita meraih cintanya Allah. Ngomong-ngomong masalah cinta, ibu-ibu, apa itu cinta? Betul. Kata ibu-ibu, usia segini udah dicanda cinta, udah hidup aja udah alhamdulillah. Kalau kata anak-anak ABG kan cinta itu
cerita indah tiada akhir katanya ya. Kalau sekarang ini cintanya boleh ke suami, jangan ke suami orang, haram itu mah ya. Jadi cinta itu harus dipupuk, betul. Karena cinta itu, manusia itu kan punya hati itu kolbun. Kalau dalam bahasanya Arabnya itu hati itu kolbun. Kolbun itu kolab itu gampang berubah-ubah. Hari ini menggebu-gebu, besok bosen. Nah itu harus dipupuk memang. Makanya kenapa ketika sudah mulai bosan dengan pasangan, itu kita itu harus sengaja punya quality time ya. Meski nongkrong di kafe beli kopi kan, kalau di kafe mahal ya, bawa aja kopinya sendiri dari rumah. Beli cemilan paling murah, yang penting kan ngobrolnya, quality time-nya. Nah, jadi namanya cinta dari Allah itu Ar-Rahman. Apa Ibu? Ar-Rahman. Kalau dalam tafsir Ar-Rahmannya Allah itu semuanya jumlahnya 100. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, kadar Ar-Rahmannya itu kalau dihitung dengan matematika 100. Ibarat 100 yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah turunkan kepada hambanya itu hanya 1. Jadi rasa cinta, rasa sayang seluruh manusia di jagat raya itu cuma 1 Rahmannya Allah. Kita menyayangi suami, suami menyayangi kita menyayangi anak-anak, anak-anak mencintai kita, menyayangi kita, lalu kita mencintai tetangga, besti, soulmate. Itu dari Rahmannya Allah yang 1 Allah turunkan ke muka bumi. Hewan seganas-ganasnya singa nggak mungkin bakal makan anaknya, karena Allah simpan Rahman di dalam hati singanya. Meskipun gendongnya dengan cara digigit ya Bu ya, tapi itulah cara mencintai dia. Nah, bagaimana kalau Allah mencintai kita dengan sepenuh rahmat yang Allah berikan, maka itu kita harus perjuangkan. Di antaranya apa di dalam surat Al-Furqan? Yang pertama, untuk meraih cintanya Allah adalah jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Apa yang mau disombongkan? Semua hanya titipan. Boro-boro harta, boro-boro suami, boro-boro anak, nyawa pun kita ini hanya titipan. Ya Bu, Allah sudah menyebutkan di dalam hadis qudsi, kata Allah, sombong itu adalah selendangku, maka aku paling tidak suka kepada hambaku yang merasa sombong. Tapi kita ini manusia ya Bu ya, iman kita naik turun. Kalau kita lagi soleha, nggak ada rasa sombong itu, merasa hina, merasa butuh pertolongan Allah. Tapi kadang di lain waktu sifat sombong itu timbul, apalagi didukung dengan fasilitas yang Allah berikan. Kalau kata tetangga, ibu bajunya sutra ya, oh jelas dong. Saya kalau nggak pakai sutra langsung penyakit biduran saya timbul. Nah, sepertinya sedang merendah padahal lagi sombong. Ibu, kok makannya nggak mau sama kita di ayam penyet? Maaf, saya kalau minum TOB pinggir jalan mencret. Nah, itu sombong ya Bu. Saya itu TOB-nya levelnya Hotel Haris, maaf. Yang satu gelasnya 40.000. Nah itu kalau kita lagi lupa, imannya lagi ngedrop. Nah maka bagaimana ketika ada timbul rasa kesombongan di dalam hati, sementara ketika kita mau meraih rahmat dan cintanya Allah, sayangnya Allah, kita harus jauh dari sombong. Maka perbanyak istighfar agar hati kita terus dibimbing Allah, diingetin kata Allah, hei jangan sombong. Tidak ada yang kamu miliki, semua adalah titipanku dan semua akan aku mintai pertanggungjawaban. Itu nomor 1. Jadi jangan apa Bu? Sombong. Tapi ada sombong yang dibolehkan. Dalam salah satu keterangan hadis,
sombong terhadap ya giliran yang enak-enaknya dilaksanakan, yang nggak enaknya aduh ini berat ini berat. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh. Contoh, sombong kepada orang sombong itu sodakoh nih. Jadi gini, kalau ada orang itu suka meninggi, maaf ya, saya itu kalau beli beras Cianjur yang sekilonya itu 40.000. Sebabnya kalau beli beras anak ajaib, maaf, emah saya itu suka kambung. Nah, ibu langsung ngomong aja, saya bukan beras Cianjur lagi, saya beras Arab. Belinya langsung di Arab. 1 kilonya itu 100.000. Nah, sakit itu. karena ketika begini memang sebenarnya tidak boleh sih. Nah, itu ibaratnya ketika kita menghadapi orang yang luar biasa sombongnya dan tidak bisa diingatkan dengan yang baik-baik, maka boleh sombong kepada orang sombong itu saudara. Nah, jadi jauhi sifat sombong. Mudah-mudahan kita tidak terdapat di dalamnya sehingga kita mendapat meraih ridho, rahmat dan cintanya Allah Subhanahu. Karena apalagi sih yang kita kejar di dunia kecuali ridho Allah. Betul tidak, Bu? Kalau Allah sudah ridho, beres urusan di dunia, ya Bu. Karena kalau kita ngejar ridho Allah pasti adem, tenang, tentrem. Berapapun banyak goncangan yang menurut pikiran kita, aduh ini bakal stres, ini bakal depresi. Tapi kalau yang kita kejarnya ridho Allah, Allah terus membimbing kita, Allah terus memudahkan jalannya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita zikrullah, dengan istighfar, Allah selalu menjaga, melindungi hati kita dari sombong. Jadi sombong itu bukan dari pakaian, bukan. Bisa jadi orang pakaiannya bagus-bagus, bukan sombong. Karena sombong itu dua, kata Nabi, batorul haq wa gomtun nas. Batorul haq itu apa? Menolak kebenaran. Ibu ayo ngaji, aduh maaf lemas. Padahal nggak lemas, kalau ke Nagoya nggak lemas dia, tapi kalau ngaji lemas. Udah diajak, nanti minggu depannya lagi, ayo ibu bagian ngaji, aduh males, kemarin lemas, sekarang males. Lemas sama lemas kan Betty ya Bu ya. Betty itu apa? Beda-beda tipis. Nah itu hati-hati. Jangan-jangan dia sepertinya tidak sombong, tapi dengan menolak ajakan kebenaran itu sombong. Kenapa? Diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat, tinggal langkah aja mau ngaji. Kalau nggak ada uang infak ya nggak usah maksain, tapi mau ya Bu ya. Jadi ibaratnya itu sombong juga. Yang kedua, wagum tunas. Tanda orang sombong itu meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Saya dong paling cantik, saya dong paling kaya, saya dong paling sultan, saya dong paling langsing. Nah itu bersama. Pokoknya dirinya merasa lebih dari orang lain. Bahkan bukan hanya dalam harta aja, dalam hal amal, hal ilmu, hal ibadah juga itu sama. Hati-hati. Iblis laknatullah, syaitonir rajim, ibu tahu? Tahu kenalan di mana? Apa pernah ketemu? Apa mau ketemu? Di Al-Quran ya Bu ya. Kenapa setan iblis diusir oleh Allah dari surga? Padahal setan dan iblis itu ilmunya banyak, ahli ibadah, disebutnya juga waliullah, kekasih Allah, sebelum diusir oleh Allah karena sombong. Sama Allah disuruh sujud ke Nabi Adam, dia dengan pongah tidak mau. Bukan apa ya, menolak sujudnya, tapi menolak perintah Allahnya itu loh. Ngaji perintah siapa Bu? Allah. Syariatnya ibu ketua yang ngajak di grup, woro-woro ayo kita ngaji. Ngaji lagi bosan, udahlah ngajinya di online aja sambil rebahan minum kopi katanya gitu. Kan sekarang mah zaman media sosial, gak usah kita ngaji di offline, di online juga banyak. Beda berkahnya Bu. Kalau di online kita kadang nggak pakai jilbab, denger aagim kesana kesini. Kalau di pengajian offline kan ada tata keramanya, aurat ditutup
rapi, duduk rapi, ada hadoroh dulu, tawasul kepada Rasulullah, kepada ulama yang membikin kitabnya. Jadi berkah nanti ilmunya bersanad langsung nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Mungkin ibu-ibu kemarin 2 mingguan dihebohkan dengan es teh yang viral ya Bu ya. Nah itu nggak usah disebut ya. Jadi itu malah dibilang lagi. Iya, oh iya. Jadi itu sebagai pembelajaran untuk kita. Jangan sampai sifat sombong menguasai hidup kita sehingga naudzubillah ketika sudah biasa merendahkan orang lain, Allah kasih aja satu kata G titik-titik K udah heboh sedunia. Ya iya sedunia, karena sekarang media sosial itu 1 detik aja langsung bisa nyebar ke dunia yang lainnya. Malaysia pun sampai bikin pokoknya malu ya. Intinya itu jadi pelajaran untuk kita, bentengi lisan kita dengan banyak mengingat Allah agar latah yang diucapkan pun yang baik. Kan beda ya Bu ya. Kalau orang yang ahli dzikir latahnya apa? Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah. Bahkan ketika marah pun Astagfirullah. Minimal ada istighfar ya Bu ya. Meskipun itu sambil emosi. Contoh anak udah mandi, udah wangi, main di parit. Nah, kita kan minimal yang dikeluarkan istighfar. Astagfirullahaladzim, kamu ini ya. Tapi ada istighfarnya minimal. Tapi kalau latahnya sudah latah yang maaf jorok, naudzubillah, sampai mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan naudzubillah, tidak pantas ibaratnya. Nah itu karena memang betul ada ilmu ala bisa karena biasa. Nomor kedua, apa itu jalan kita dicintai Allah? Membalas omongan orang dengan kebaikan. Jadi ketika ada orang ngomongin kita jelek, jangan dibalas lagi dengan kejelekan. Nggak seru katanya, nggak seru. Memang itu besar ininya, pahala sabarnya itu. Apalagi yang udah ngomongin kita, fitnah kita, itu kayaknya kalau nggak dikeluarin itu bikin asam lambung naik ya Bu ya. Tapi itulah tantangan kita, karena yang kita kejar cintanya Allah. Kalau udah dikejar cintanya Allah, ujung-ujungnya kemana Bu? Surga kan Bu? Surganya Allah, ridhonya Allah. Maka kata Allah, wa qalu salama, ucapkanlah keselamatan. Malah katanya doakan. Tapi itu kayaknya level-level iman waliullah ya Bu ya. Aduh, pokoknya kalau diomongin orang ngomongin satu gayung, kalau bisa 1 ember kita balas ya. Nah itu karena berat. Kenapa berat ya? Karena pahalanya surga. Kalau mudah pahalanya kipas angin. Nah makanya itu luar biasa tantangannya. Ketika kita membalas omongan orang yang menyakitkan kita dengan balasan kebaikan, maka pahalanya pun surga, pahalanya pun cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu latihan? Boleh. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, alhamdulillah, pahala saya sudah diambil, dosa saya sudah diambil, pahala saya sudah ditambah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Belum. Tenang ya. Semuanya pun butuh latihan, karena dalam hal ibadah pun harus proses. Nggak boleh langsung set naik ke atas nanti drop turun lagi langsung ya. Jadi pelan-pelan. Bagaimana? Ya ibaratnya kalau kita ngobrol nggak ada manfaatnya, mending nggak usah banyak ngobrol. Itu diantara meminimalisir dosa karena lisan, karena omongan. Maka tadi nyambung kan, harus menjaga lisan. Salamatul insan fihidil, lisan, selamatnya lisan karena selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Jadi siap-siap nomor kedua ini, insya Allah membalas omongan orang lain yang tidak enak dengan kebaikan. Kebaikan itu doakan. Itu kan nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 meremehkan orang
Enggak, bersabar. Satu sombong, kedua bersabar atas omongan orang lain. Jadi kalau belum bisa mendoakan, minimal sabar, tidak terpancing dengan omongan yang buruk lagi dari lisan kita. Yang ketiga, sholat malam. Kenapa sholat malam? Sholat malam itu undangan Allah yang Allah khususkan terhadap hamba-hamba pilihan Allah. Jadi kalau jam 2:30 Bu Halimah mau pipis, sebenarnya itu SMS dari Allah. Jangan hanya pipis aja, habis pipis selimutan lagi sayang, wudu, sholat tahajud 2 rakaat. Jadi kenapa kalau orang-orang zaman dahulu itu melaksanakan sholat tahajud itu sudah dianggap wajib, sudah dianggap penting, bahkan sama dengan sholat wajib yang 5 waktu, karena betapa istimewanya sholat malam mesti hanya 2 rakaat. Ya dibilang gak istimewa bagaimana, orang lain lagi pada mimpi indah, ada yang udah ke Amerika, ada yang udah ke Australia. Kita ambil wudhu, sujud ke Allah. Jadi kalau ada hajat tertentu, sholat tahajud. Kalau udah usia-usia segini Bu, sholat malam itu anggap wajib, biar ada semangat untuk bangun malam. Meskipun 2 rakaat, memang berat Bu, berat, apalagi siangnya kerja capek ya Bu. Apalagi kalau leha-leha Bu Halimah. Insya Allah malam nanti Bu Halimah udah mulai sholat tahajud. Karena kalau 2:30 itu gini saja, mau subuh nanti molong. Oh, berarti kan iya. berarti mepet-mepet ke ini aja, ke subuh. Dari sholat tahajud itu nggak tidur lagi langsung subuh. Boleh, malah bagus ngaji, baca, banyakin istighfar. Oh ya udah tuh kalau gitu mah, kalau takut subuhnya malah kesiangan, bangunnya mepet-mepet ke subuh aja. 10 menit ke subuh nggak apa-apa. Kan kalau 10 menit mah duduk sebentar aja udah adzan kan. Biar dapat qobliyah subuhnya juga, lanjut sholat subuh. Jadi kan orang yang paling kaya di dunia ini bukan bos meta, bukan, tapi orang yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi meskipun kita penampilannya biasa, tapi kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap sholat tahajud, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Demi apa? Demi cintanya Allah. Nomor keempat, nomor terakhir, kita agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dari siksa api neraka. Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma ajirni minan nar. Kalau untuk sendiri ajirni, kalau untuk banyak ajirna. Kalau saya mending ajirna, biar suami kedoain, anak-anak kita kedoain ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dibaca minimal 3 kali setelah sholat fardu, atau ketika cuaca lagi panas. Nah ibu, kalau cuaca lagi panas kan Batak mah panas terus ya Bu ya. Jadi jangan suka mengeluh, jangan suka, aduh panas sekali nih Allah, ini berapa derajat ini, AC udah 16, kipas udah muter, ini panas. Itu jangan, ganti dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Karena panasnya di dunia belum apa-apa. Panas di dunia masih bisa masuk kamar, ngadem, ada AC ya Bu. Tapi nanti panasnya, naudzubillah, di neraka tidak ada AC Ibu, tidak ada kipas angin. Yang sedang di luar bisa istirahat dulu, makan bakso dulu, makan es teler dulu kalau kepanasan. Jadi jalan rezeki orang lain. Pokoknya kalau masih di dunia ini, semuanya insya Allah selalu diberikan kemudahan. Apalagi kita orang Islam kan, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam itu dunianya menjadi penjara, akhiratnya menjadi surga. Ya gimana nggak jadi penjara? Kita kan banyak larangan, haram mabok, haram zina, haram selingkuh, haram membunuh,
haram mencuri, haram korupsi, ya haram. Kenapa banyak kali larangan? Ya untuk kebaikan kita. Nanti kalau mau bebas mah di surga. Kalau di surga mah silahkan, nggak ada larangan. Inilah pentingnya kita mengaji agar setiap hari nambah ilmu untuk sama-sama istiqomah meraih ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat di pagi hari ini menjadi jalan kita makin taat ke Allah, makin bersungguh-sungguh mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk tabungan akhirat kita kelak. Yuk sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslim bil afiyati wal afwi wal muti was salamati wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Hari Jumat Umi ini juga lagi masjid kita insya Allah. Umi Halimah. Enggak. Hari Jumat kan? Iya. Ya, ayo silakan bertanya. Ayo Bu Ali nanya apa? Nanya rekening ya? Tapi kan pemilihan kedua. Kita pemilihan enggak pemilihan. Dia katanya pengukuhan doa aja. Pengukuhan. Pemilihannya kan enggak ada karena calon ketuanya enggak ada yang maju jadinya. Cuma beliau Ibu aja. iya.